सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज जिक्र सम्मन दा। जी हाँ, सम्मन साबका सीएम नूं होए, सम्मन एक दिल्ली दे विच भी होए ने, पर असीं फोकस कर रहे हैं जो चन्नी साबका सीएम उन्हां नूं होए ते उस दे उत्ते जो इल्जाम वो लगाउंदे नजर आए। साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दी कमान उन्हां दे कोल करीब 3 महीने तक ही रही। 2021 दे आखिर दे विच उन्हां नूं कमाल मिली ते 2022 दे शुरुआत दे विच कोड ऑफ कंडक्ट लगण तक। पर 3 महीने के कार्यकाल तो बाद जो उन्होंने विजिलेंस ने हुण तलब किया गया इल्जाम आमदन तो ज्यादा जायदाद दे ने और करीब 7.5 घंटे तक सवाल जवाब साबका सीएम नूं किते गए ने। सवाल किहड़े होए वो भी साडे कोल सोर्सिस के हवाले तो लिस्ट है, वो भी तुहानूं दिखावांगे। पर अज चर्चा इस करके क्योंकि सम्मन किते जाण नूं, सवाल किते जाण नूं, विजिलेंस दे वल्लों पुछ पड़ताल किते जाण नूं एक सियासी तौर दे उत्ते भी देखा जा रहा है। इल्जाम साबका सीएम लगा रहे ने, कांग्रेस लगा रही है, पलटवार आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो अज सीधा जा सवाल कि जेकर सम्मन विजिलेंस ने कर लिया तो उसके उत्ते किंतु परंतु क्यों? सवाल यह भी है कि वाकई ही साबका सीएम नूं तलब करना, सवाल जवाब करना, जलंधर जिमनी इलैक्शन दे नाल जोड़ना उसनूं ठीक है। सवाल तो यह भी है कि जे विजिलेंस ने सदना ही सी, 20 तारीख तक का समा दिता गया सी, तो आखिर फिर 4-5 दिन हफ्ता पहला ही क्यों सद लिया गया? और इलैक्शन के दौरान जो नामजदगियां का दौर शुरू हो चुका है, जो इस समय सियासी अखाड़ा जलंधर वाला भख रहा है, तो उस विचाले ही क्यों सम्मन किते जा रहे हैं या सम्मन किते गए ने? अज चर्चा इन्हां मुद्दों के उत्ते होएगी क्योंकि जो सम्मन होए ने जारी उस दे उत्ते हो रहा है संग्राम, सियासी संग्राम। आज शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल सवालों की होएगी। सम्मन होए सी, साबका सीएम चन्नी पहुंचे विजिलेंस के दफ्तर ते उत्थे सवाल जवाब किए गए ने ते इस विचाले सवाल जवाब की होए सोर्सिस के हवाले तो न्यूज़ 18 दे कोले एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किहड़े-किहड़े सवाल उत्थे किहड़े-किहड़े मुद्दों नूं लैके पूछे गए ने। तां चन्नी नूं सवाल किए गए, अमेरिका ते कैनेडा दे विच निवेश नूं लैके सवाल किए गए। की कुछ सवाल किए गए ने मैं एक-एक करके तुहानूं दस दियां। अगे पूरे प्रोग्राम के दौरान तुहाडे तक ये सवाल पहुंचते रहेंगे ग्राफिक्स के जरिए भी। सवाल आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच किए गए ने तो इस विचाले चन्नी ये भी कहते नजर आए कि धक्के दे नाल केस करने की कोशिश की जा रही है। तो जिहड़े सवाल किए गए ने मैं उसका एक बार जिक्र कर देवां। सवाल ने कि गैर कानूनी कलोनियां दे विच कितनी हिस्सेदारी है, प्रवीण बिल्डर दे नाल कितनी हिस्सेदारी है, अमेरिका ते कैनेडा दे विच कितना तुसीं इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया है, अमेरिका च 8 महीने दौरान तुहाडा कितना खर्चा होया जदों सरकार चली गई कांग्रेस दी, उस तो बाद साबका सीएम उत्थे चले गए सी, और इलाज से कितना खर्चा होया है, इस दे नाल विदेशी दौरा किसने स्पॉन्सर किया, 8 महीने दौरान विदेश दे विच किहड़ी जायदाद खरीदी, कैनेडा ते अमेरिका दे विच किहड़े-किहड़े तुहाडे रिश्तेदार ने, बेटे दे विआह ते कितना खर्चा होया, जो दास्ताने शहादत दे समागम सी उस दे उत्ते कितना खर्चा होया, जिहड़ी हनी तो रिकवरी की गई उस दे विच तुहाडी कितनी हिस्सेदारी है। ये सारे सवाल पूछे गए ने। साडे कोल सोर्सिस के हवाले तो एक्सक्लूसिव जानकारी है न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल। इन्हां दे उत्ते गलबात करांगे, मेहमान साडे नाल जुड़नगे, पर शुरुआत एक छोटी जी रिपोर्ट दे नाल करन जा रहे हैं। पुछगिछ खत्म हुई है। पुछगिछ तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी बाहर आए ने। कई साबका मंत्रियों तो बाद साबका सीएम चरणजीत चन्नी विजिलेंस की रडार ते आ गए ने, जिन्हां ते शुक्रवार नूं विजिलेंस दे अगे पेशी हुई। करीब 7 घंटे तक सवाल जवाब हुए। मोहाली दफ्तर च आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच पुछगिछ की गई ते जिवें सवालों का सिलसिला खत्म होया, चरणजीत चन्नी बाहर आए तो मुड़ सरकार ते वरते हुए नजर आए ते सीधी चेतावनी दे दी कि करोड़ों की प्रॉपर्टी साबित करके विखाओ, जायदाद सरकार दे नाम कर देवांगा। मेरे पास जो है वो मैं थोनू दस चुके हैं। इस तो अलावा जे कोई होवे तो मैं जिथे कहे सरकार दे नाम करन नूं तैयार है, लेकिन मैनू खड़ा करे जाके कि आ 250 किले तेरे हैं जेडे वोटां ते पहला कहंदे सी, जेडे कहंदे सी कि जी ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। चन्नी दी विजिलेंस दे अगे पेशी तो पहला कांग्रेस लीडरशिप का पूरा साथ मिलिया। सज्जे खब्बे राजा वड़िंग ते बाजवा सने सीनियर आगू बैठे हुए नजर आए।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਘਰ ਦੇ। ਮੰਨ ਲੂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 250 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਲਵਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕਰੀਬ 7.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 250 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪत्ति, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੰਮਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਸੰਮਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਹੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਝਲਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੌਪ ਕੰਟੈਂਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਰਜੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ PWD ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਕਹੋਗੇ PWD ਸਕੈਮ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਜੁੜਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਨ ਚੈਨਲ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ, 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਸੀ, 10-10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਨੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ, ਇੱਕ ਹਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਬੂਤ, ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੂੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਬੀਆਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ 250 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਔਰ ਬੈਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੇ ਹਨੀ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਰਾ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 14 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਠੋਕਣਗੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਮ ਦੀਆਂ ਰੂਮਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗॉड ਨੋਜ਼ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪੇਅਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਦੇਖੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ। ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਮਨ ਆਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ? ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੁਲਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸੰਮਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ when it comes to abuse of power। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 95 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਸ ਭਗਤਾਏ ਆ PMLA ਦੇ ਅੰਡਰ। ਦੂਜਾ 95% ਕੇਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, CBI, IT, ED, SEBI ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ED ਦਾ 0.05%, UPA ਵਾਲੇ 112 ਰੇਟ ਸੀਗਾ, BJP ਵਾਲੇ 3000 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ BJP ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਜੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ BJP ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ CG SPGC, ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲੌਜੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਇਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ NDPS ਦਾ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਰਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, BJP ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ BJP ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ BJP ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ। BJP ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਕੁਲ ਰੋਏ, ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ BJP ਕੋਲੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਣਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ CM ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ CM ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਨੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰजेस ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ? ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ, ਹਨੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੋਰਸ ਸੀ? ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਘੜੀ ਵੀ ਲੱਭੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਦੇਣ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਅਗਰ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਤੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ ਇਨਕਮ ਦੀ? ਵੀ ਜੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 25 27 ਏ ਤੇ 29 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੌਰਵ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਸ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਤੀਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਸਕੈਮ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਫੇਮ ਡਿਮੀਨ ਤੇ ਡੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਪਰਚਾ ਕੋ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਜੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਟ ਇਟ ਸਪੀਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਕੁਐਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੈਲਾਫਾਈਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਹਾਈਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਾਰੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਸ਼ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਾਟ ਫਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੁਗਲਾ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਗਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਂਟੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਸਰ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ, ਖਰਚਾ ਸਭ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਰ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਐਬਸੈਂਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2022-23 ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਰੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟੂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੀਚੈਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੋਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਰੂਵਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12% ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ
ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਟੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚ ਘਪਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਪਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 98 ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਪਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CBI ED ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਗਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਕੀਤਾ। 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9800 ਕਰੋੜ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਟੇ ਫੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਚੈਲੰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है पानी भरे सब एक। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ।